السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 42۔ اس روز کچہری میں سب سے پہلے ایک ایسے مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی جو خاصا پیچیدہ اور سنگین تھا۔ یہ مقدمہ سردار شاہ زور خاں مزاری کے روبرو پہلی بار پیش نہیں ہوا تھا۔ اس کی سماعت ایک عرصے سے جاری تھی۔ اب تک کئی پیشیاں پڑ چکی تھیں۔ رحیم داد ان میں بھی شرکت کر چکا تھا۔ وہ فریقین اور ان کے گواہوں کے بیانات سن چکا تھا۔ سردار مزاری کے علاوہ وہ چاکر خاں سرگانی سے بھی اس کے بارے میں کئی بار بات چیت کر چکا تھا، لہٰذا اس کے پس منظر سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ کچہری میں خاموش بیٹھا دلچسپی اور انہماک سے مقدمے کی کارروائی دیکھ رہا تھا، مگر مقدمے کے سماعت نے طول کھینچا تو رحیم داد اکتا گیا۔ اس نے سوچا بعد میں چاکر خاں سرگانی سے اس روز کی کارروائی کی پوری رودات سن لے گا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کچہری سے باہر چلا گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو نادر خان موجود تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رحیم داد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے نادر خان سے دریافت کیا، نادر، تو صبح سے اب تک ادھر ہی رہا؟ نہیں جی، میں تو کچھ ہی دیر پہلے ادھر آیا تھا۔ کوئی خاص گل بات تو نہیں؟ خاص گل بات تو نہیں، نادر خان نے دبی زبان سے کہا۔ صرف یہ کہنے آیا تھا کہ مجھے واپس کوٹلہ ہرکشن جانے کی اجازت مل جائے۔ لگتا ہے تجھے اپنے بال بچے یاد آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جی، میں نے ادھر کئی ضروری کام کرنے ہیں، نادر خان نے وضاحت کی۔ رفیع سما آنے کو کہہ گیا تھا۔ وہ آیا اور میں نہ ملا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ تیری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسمگلنگ کا فیصلہ کر کے ہی ادھر آیا تھا۔ رحیم داد نے مسکرا کر کہا، ایسی گل بات نہیں ہے جی، بغیر اجازت میں کیسے ایسا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ نادر خان نے جھٹ صفائی پیش کی۔ رفیع سما سے پوچھ لیں جی، میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ زمیندار کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ انگلی سے سر کے بال کو ریتنے لگا۔ پر میں یہ گل ایک بار پھر کہوں گا کہ سما اسمگلنگ کے ذریعے فصل کا جتنا دلا دے گا، آڑھتی ہرگز نہ دیں گے۔ ویسے ادھر روپے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت بھی ہے۔ چھوٹے حصے داروں اور زمینداروں کی زمینیں اس وقت جس مول مل رہی ہیں، بعد میں اتنی سستی زمینیں نہیں ملیں گی، جتنی بھی خریدی جائیں خرید لیں۔ خریدنے کو تو ان کی ساری ہی زمینیں خرید لی جائیں، پر اس کے لیے روپیہ کہاں سے آئے گا؟ رحیم داد نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ میں تو کہتا ہوں جی، ادھر ڈیرہ غازی خان میں جو زمین الاٹ ہوئی ہے، اسے بھی فروخت کر دیں۔ نادر خان نے مشورہ دیا۔ اس طرف ہم نے کیا لینا؟ اپنی اصل زمینداری تو ادھر ہی ہے، اسی کو بڑھانا چاہیے تاکہ پوری طرح اس کی دیکھ بھال بھی ہو سکے۔ نادر ایسا نہ سوچ، رحیم داد نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ شاہ زور مزاری نے یہ بات سن لی تو بہت برا منائے گا۔ میں اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ یہ تو سوچ اس نے ادھر زمین الاٹ کرانے کی کتنی زبردست کوشش کی ہے۔ میری یاری دوستی ہی کے لیے تو اس نے ایسا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے میں ایسی گل بات نہیں کہوں گا۔ نادر خان نے فوراً اپنی تجویز واپس لے لی۔ پر اتنا ضرور کہوں گا کہ زمین تو الاٹ ہو گئی، قبضہ کب ملے گا اور کیسے ملے گا؟ تو نے سنا نہیں چاکر خان سرگانی اس بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ برا نہ منائیں جی، مجھے تو چاکر خان ہوشیار بندہ نہیں لگتا۔
वैसे वो गल्लां वड्डी वड्डी करता है। नादिर खान ने दबी ज़ुबान से चाकर खान सरगानी की मुखालफत की, मगर रहीम दाद को उसका रवैया पसंद न आया। तीखे लहजे में बोला, तू कहता है वो होशियार बंदा नहीं है, पर तूने ये नहीं सोचा ज़मीन की अलाटमेंट तो उसी ने कराई है। ज़मीन अलाट कराना मखौल है, तुझे पता नहीं इसके लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। अलॉटमेंट ऐसे ही नहीं मिल जाती, और अब तो मिलती ही कहाँ है। कितने ही क्लेम होल्डर अपने अपने क्लेम दबाए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, अलॉटमेंट कहीं नहीं मिलती। पता नहीं जी उसने कैसे अलॉटमेंट ले ली। नादिर खान ने कहा, अपनी समझ में तो आता नहीं कि रजिस्टर खसरा गर्दावरी में ज़मीन के मालिकाना हुकूक दूसरों के पास हों और अलॉटमेंट तेरे नाम कर दी जाए। पटवारी ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं सकता, और जब तक दरख्वास्त पर पटवारी की रिपोर्ट ना लगी हो, अलाटमेंट हो ही नहीं सकती। हो सकती हो या ना हो सकती हो, पर चाकर ने अलॉटमेंट करा ही ली। रहीम दाद ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, गलत कह रहा हूँ? वो तो जी बिल्कुल ठीक है, नादिर खान ने तायीद की। अलॉटमेंट भी 16 आने पक्की है। उसने कदरे तवक्कुफ किया। बात यह है जी, उधर कोई कायदा कानून तो है नहीं, अफसर भी नाअहल और बदउनवान हैं। यहाँ तो वो अफसर लगाए जाते हैं जिनको सज़ा देनी मंजूर होती है, तभी तो अफसरों में इस ज़िले को काला पानी कहा जाता है। सच तो ये है कि इधर तो सरदारों की हुक्मरानी है, जैसा वो चाहते हैं अफसर वैसा ही करते हैं। मुलाजमत जो करनी हुई, सरदारों से तो हुकूमत भी डरती है, तभी तो उनके मामलात में मदाखलत नहीं की जाती। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। अब यही देख लें जी, सरकारी अदालतें मौजूद हैं, पुलिस भी है, थाने भी हैं, पर मुकदमों का फ़ैसला जिरगे में होता है या सरदार अपनी अदालतें लगा कर करते हैं। ये तो ठीक ही कह रहा है तू। रहीम दाद ने नादिर खान से इख्तिलाफ राय न किया। सरदार न सिर्फ अदालत और कचहरी लगाते हैं, बल्कि मुकदमे की फ़ीस भी लेते हैं, जुर्माने लगाते हैं, सज़ाएं देते हैं। उनकी तो अपनी जेलें भी हैं। अपना सरदार शाहजोर मज़ारी रोज़ ही कचहरी लगाता है, मुकदमों का फ़ैसला करता है। उसकी भी अपनी जेल है जिसमें आज भी न जाने कितने कैदी बंद हैं। तभी तो मैं कहता हूँ इधर ज़मींदारी चलाना बहुत मुश्किल है। इसकी तू फिक्र ना कर। ये बता, अलाटमेंट तो मिल गई, आगे क्या करना है? रहीम दाद ने दरियाफ्त किया। कब्ज़ा कैसे मिलेगा? इसके लिए सबसे पहले यह करना होगा कि सदर दफ्तर जाकर ऑर्डर निकलवाया जाए, उसे लेकर पटवारी से मिला जाए, उसकी मुट्ठी गर्म की जाए, मौजूदा मालिकान के इंतकालात मनसूख कराए जाएं और अपने नाम करा लिए जाएं। नादिर खान ने मशवरा दिया, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अगर मौजूदा मालिकान को पता चल गया और उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया तो बहुत गड़बड़ होगी। अदालत रजिस्टर खरसा गर्दावरी की बुनियाद पर अलाटमेंट मनसूख कर सकती है, इसलिए कि अब तक जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। ये तो चाकर को पहले ही सोचना चाहिए था। रहीम दाद ने हैरत ज़दा होकर कहा, तभी तो जी मैंने कहा था चाकर इतना होशियार बंदा नहीं जितना वो खुद को जाहिर करता है। रहीम दाद उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला, ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए क्या ऐसा करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बगैर तो कब्ज़ा मिल ही नहीं सकता। मैं इसके बारे में आज ही शाहजोर से बात करूँगा। रहीम दाद ने नादिर खान को इत्मीनान दिलाया। बिल्कुल करें जी, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। रहीम दाद खामोश रहा, नादिर खान भी चुप बैठा रहा। कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर रहीम दाद की आवाज़ उभरी। उसने कहा, ये काम भी चाकर खान ही कर सकता है। अजीज़ गठवाल को भी उसके साथ लगा दूंगा। उसे ज़रूर लगाएं जी।
نادر خان نے رحیم داد کی تجویز سے اتفاق کیا۔ گٹوال مجھے چاکر سے زیادہ ہوشیار اور کام کا بندہ نظر آتا ہے۔ ایسا ہی کروں گا، دونوں کو لگا دوں گا تاکہ کام فٹافٹ ہو جائے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ چاکر اور گٹوال کے ساتھ تو بھی چلا جا۔ میں نے صدر دفتر جا کر کیا لینا ہے؟ نادر خان نے اپنی مجبوری بیان کی۔ میں تو ادھر کے کسی افسر کو جانتا بھی نہیں۔ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، رحیم داد نے وضاحت کی۔ تو ان کے ساتھ آسانی سے شہر پہنچ جائے گا، وہاں سے لاہور چلا جانا۔ شاہ جی کراچی سے واپس آ گیا ہو تو اسے بتا دینا کہ زمین کی الاٹمنٹ کے لیے میں ادھر ٹھہرا ہوا ہوں، قبضہ ملتے ہی اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس نے قدرے تامل کیا۔ شاہ جی سے ملنے کے بعد تو واپس کوٹلہ ہرکشن چلا جانا۔ سما آئے تو اس سے بات پکی کر لوں؟ بالکل کر لے، اس کے لیے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ رحیم داد بے تکلفی سے مسکرایا۔ تجھے فصل کی سمگلنگ کرنی ہے تو وہ بھی کر لے، پر ساری ذمہ داری تیری ہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اور یہ بھی سن لے، کوئی گڑبڑ ہوئی تو تجھے ہی نمٹنا ہوگا، میں نے اس میں خود کو نہیں پھنسانا۔ فکر نہ کریں جی۔ نادر خان نے رحیم داد کو یقین دہانی کرائی۔ جیل بھی جانا پڑا تو چلا جاؤں گا، پر تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس نے جوش و خروش سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ آزمائش کا وقت آیا تو دیکھ لینا میں تیرا کتنا وفادار اور جانثار ہوں۔ وہ تو مجھے پتا ہے، رحیم داد خوش ہو کر بولا، پر جو کچھ کرنا ہوشیاری سے کرنا۔ اطمینان رکھیں جی، سب ہی ٹھیک ہوگا، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ نادر خان نے اسے ایک بار پھر یقین دلایا۔ ویسے رفیع سما بہت ہوشیار بندہ ہے، اس کی اوپر سے نیچے تک سب سے یاری ہے۔ سمگلنگ سے خود کھاتا ہے تو دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، ہر ایک کا اس نے بھتا باندھا رکھا ہے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، رحیم داد نے مطمئن ہو کر کہا۔ برسوں سے یہ دھندا کر رکھا ہے، اب تک تو کسی چکر میں پڑا نہیں۔ تجھے پتہ نہیں بہت شان سے رہتا ہے، میں تو اس کی ماڑی بھی ٹھہر چکا ہوں۔ سما بھی تیری بہت تعریف کرتا ہے۔ نادر خان لمحہ بھر کے لیے رکا۔ فصل کا روپیہ سما سے مل جائے تو زمین کی خریداری کے لیے حصے داروں اور زمینداروں کو بیانہ دے دوں۔ تو ٹھیک سمجھتا ہے تو ضرور دے دے۔ چودھری، سودا تو تیری واپسی کے بعد ہی طے ہوگا۔ نادر خان نے وضاحت کی۔ بیانہ دینے سے اطمینان ہو جائے گا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی۔ نادر خان نے کرسی چھوڑتے ہوئے پوچھا، اجازت ہو تو جی روٹی کھا لوں؟ جانے سے پہلے اور بھی ضروری باتیں پوچھ لوں گا۔ رحیم داد نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شاہزور مزاری ادھر آ گیا تو اس کے ساتھ روٹی کھا لوں گا، ورنہ اکیلے ہی کھاؤں گا، مجھے بھی بھوک معلوم ہو رہی ہے۔ نادر خان کمرے سے باہر چلا گیا۔ دھوپ تیز ہو گئی، گرمی بڑھ گئی، کچہری برخاست ہو گئی۔ رحیم داد یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا کہ مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا، مگر سردار شاہزور مزاری اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ کچہری سے اٹھ کر سیدھا زنان خانے میں چلا گیا۔ چاکر خان سرگانی بھی نہ آیا۔ رحیم داد نے ڈیرے کے ملازم کو بلایا، کھانا منگوایا اور اکیلے ہی بیٹھ کر کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا۔ شام کو سردار شاہزور خان مزاری سے رحیم داد کی ملاقات ہوئی۔ دونوں مہمان خانے کے پختہ چبوترے پر بیٹھے تھے۔ سامنے شراب کی بوتل رکھی تھی، گلاس تھے جن میں شراب تھی۔ دونوں ایک ایک پیگ چڑھا کر سرور کے عالم میں تھے۔
شام گہری ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھتا اور پھیلتا جا رہا تھا۔ چراغ روشن کر دیے گئے تھے، باورچی خانے سے دھواں اٹھ رہا تھا، فضا میں کھانوں کی تیز خوشبو رچی ہوئی تھی۔ رحیم داد نے دریافت کیا، صبح کے مقدمے کے بارے میں تو نے کیا فیصلہ دیا؟ اس کے لہجے سے تجسس سیاں تھا۔ شہزور مزاری نے بے نیازی سے جواب دیا، مقدمہ الجھا ہوا ہے، اگلی پیشی پر فیصلہ سناؤں گا۔ اب کی لمبی تاریخ دی ہے، اگلے مہینے سماعت کروں گا۔ مقدمہ تو بہت الجھا ہوا ہے۔ رحیم داد نے مقدمے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ یہ بتا، تو نے فیصلے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کارروائی پوری ہو جائے تو فیصلہ بھی دے دوں گا۔ سردار مزاری نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، موضوع بدلنے کی غرض سے پوچھا، سرگانی بتاتا تھا گٹھوال آ گیا ہے، تجھے مل بھی چکا ہے، تو نے اسے ملازم رکھنے کے بارے میں کیا سوچا؟ اسے لگا تو لوں، پر وہ کرے گا کیا؟ تیری زمینداری کی دیکھ بھال کرے گا، اور کیا کرنا ہے اس نے؟ سردار مزاری کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ زمینداری کی دیکھ بھال تو وہ تب کرے گا جب زمین کا قبضہ مل جائے۔ رحیم داد نے شہزور مزاری کو مطلع کیا، ابھی تو الاٹمنٹ بھی پکی نہیں۔ پکی کیوں نہیں ہے؟ شہزور نے حیران ہو کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ سائیں تو کیسی گال کر رہا ہے؟ میں نے تو اسے خود دیکھا ہے، تو نے بھی دیکھا ہے، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ رحیم داد نے صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی۔ الاٹمنٹ تو مل گئی، پر رجسٹر خسرہ گرداوری میں زمین کے انتقالات تو مزاروں ہی کے نام ہیں۔ اس طرح تو زمین کے قانونی مالک وہی ہوئے۔ اس نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ رجسٹر خرسہ گرداوری کے اعتبار سے تو اپنی الاٹمنٹ غیر قانونی بن جاتی ہے، پر چاکر خان نے تو یہ گال مجھے نہیں بتائی۔ عزیز گٹھوال بتاتا تھا، وہ دلاور والا بھی گیا تھا، صدر دفتر میں کاغذات کی بھی جانچ پڑتال کر چکا ہے۔ اس نے پٹواری کے پاس رجسٹر خسرہ گرداوری بھی دیکھا۔ بہت ہوشیار بندہ لگتا ہے۔ وہ تو یہ بھی بتاتا تھا کہ مزارے بہت سرکش ہیں، رحیم داد نے بتایا۔ انتقالات ان کے نام ہیں، قبضہ ان کا پکا ہے، وہ تو بہت گڑبڑ ڈالیں گے۔ تجھے پتہ نہیں، اس متروکہ اراضی کی پہلے بھی کئی بار الاٹمنٹ ہو چکی ہے، پر مزاروں نے قبضہ نہ دیا، بلکہ کئی نے تو پٹواری کی مٹھی گرم کر کے انتقالات اپنے نام کرا لیے۔ سردار مزاری نے گلاس اٹھا کر لمبا گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے سے تشویش چھلکنے لگی۔ اس نے فوراً چاکر خان سرگانی کو طلب کیا۔ ذرا دیر بعد چاکر خان آ گیا۔ چاکر، یہ تو نے چودھری کے لیے کیسی الاٹمنٹ کرائی ہے؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی، جسے سرگانی نے بھی محسوس کیا۔ اس کے بشرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ اس نے مؤدب ہو کر جواب دیا، سائیں سردار، تو نے الاٹمنٹ کا سرکاری حکم نامہ دیکھا ہے، چودھری نے بھی دیکھا ہے، اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں۔ گڑبڑ تو سرکاری ریکارڈ میں ہے۔ سردار مزاری نے سرگانی کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تو نے یہ بھی پتہ نہ کیا کہ رجسٹر خسرہ گرداوری میں اراضی کے انتقالات کئی مزاروں نے اپنے نام کرا رکھے ہیں۔ رحیم داد بھی خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس طرح تو الاٹمنٹ غیر قانونی بن جاتی ہے۔ سائیں چودھری، تو فکر نہ کر۔ چاکر خان سرگانی نے نرم لہجے میں رحیم داد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ آج ہی دوپہر کو تیرے کاردار نادر خان سے میری گال ہوئی تھی، میں نے اسے ٹھیک طرح سمجھا دیا ہے۔ کیا سمجھایا ہے تو نے؟ سردار مزاری نے تحکمانہ لہجے میں سرگانی سے دریافت کیا۔ سائیں سردار، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ رجسٹر خسرہ گرداوری میں مزاروں کے انتقالات منسوخ کرا کے چودھری کے نام کروائے جائیں گے، پر یہ کام فٹافٹ ہونا چاہیے۔ اس دفعہ رحیم داد بولا،
اس نے ایک بار پھر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ مزاروں کو الاٹمنٹ کا پتہ چل گیا تو وہ معاملہ عدالت میں لے جائیں گے۔ عدالت میں تو وہ انتقالات منسوخ ہونے کے بعد بھی جا سکتے ہیں، پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاکر خان سرگانی نے نہایت اعتماد سے کہا۔ سعید چودھری، تو بالکل فکر نہ کر، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں اس کام میں دیری نہ ہو، رحیم داد نے زور دے کر کہا۔ سردار مزاری نے بھی رحیم داد کی تائید کی۔ چودھری ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کل صبح صدر دفتر کے لیے روانہ ہو جا اور راہکوں کے انتقالات فٹافٹ منسوخ کرا کے چودھری کے نام کرا دے۔ سرکاری ریکارڈ میں کوئی ایسا اندراج نہیں رہنا چاہیے جس سے آگے چل کر پریشانی اٹھانی پڑے۔ عزیز گٹھوال کو بھی اپنے ساتھ لے جانا اور میرے مینیجر نادر خان کو بھی۔ رحیم داد نے چاکر خان سے کہا۔ نادر تیرے ساتھ ٹھہرے گا نہیں، اس نے لاہور جانا ہے۔ سعید جیسا حکم کریں ویسا ہی ہوگا۔ میں کل ہی صبح گٹھوال اور نادر کے ہمراہ شہر چلا جاؤں گا۔ سرگانی نے سر جھکا کر نہایت ادب سے کہا۔ اب تو جا۔ سردار شاہ زور مزاری نے چاکر خان سرگانی کو حکم دیا۔ سرگانی مڑا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا چبوترے کی سیڑھیوں سے نیچے اترا اور شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ صبح صدر دفتر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے وہ رحیم داد کے کمرے میں آیا۔ رحیم داد اسی وقت غسل کر کے آیا تھا اور اپنے بھیگے ہوئے سر کے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہا تھا۔ سرگانی کے ہمراہ عزیز گٹھوال اور نادر خان بھی تھے۔ سرگانی نے رحیم داد کو مخاطب کیا۔ سعید چودھری، میں شہر جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی بات پر زور دینے کی کوشش کی۔ تیرے ہی کام سے جا رہا ہوں، کوئی اور حکم میرے لیے ہو تو بتا دے۔ میں نے کیا بتانا ہے؟ رحیم داد نے بے نیازی سے کہا۔ تجھے سب کچھ پتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کام فٹافٹ ہو جانا چاہیے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، تو جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس بار عزیز گٹھوال نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر اس میں مستعدی کی جھلک نمایاں تھی۔ رحیم داد خاموش رہا۔ سرگانی اور گٹھوال چلے گئے۔ نادر خان ٹھہر گیا۔ رحیم داد نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ نادر، تو نے نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا؟ اس کے لہجے میں استجاب تھا۔ پھر تو ٹھہر کیوں گیا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ نادر خان نے نہایت ادب سے دریافت کیا۔ میرے لیے کوئی اور حکم ہو تو بتا دیں، کل دن میں تو تجھ سے ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ رحیم داد نے کہا۔ ویسے میں بھی زیادہ دیر ادھر نہیں ٹھہروں گا۔ نادر خان چند لمحے ادب سے سر جھکائے خاموش کھڑا رہا، پھر رحیم داد سے اجازت لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کئی روز گزر گئے مگر نہ چاکر خان سرگانی واپس آیا اور نہ ہی عزیز گٹھوال۔ رحیم داد بے چینی سے ان کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے لیے وقت کاٹنا دوپہر ہو گیا۔ ایک روز تو اس قدر اکتا گیا کہ اس نے سنجیدگی سے سوچا کہ دلاور والا کی وہ اراضی جو اسے الاٹ ہوئی تھی کسی کے ہاتھ فروخت کر دے۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ ڈیرہ غازی خان کی سماجی زندگی سے، جس پر قبائلی رسم و رواج کی گہری چھاپ تھی، ہنوز مانوس نہیں ہو سکا تھا۔ اسے اجنبیت کا احساس قدم قدم پر ہوتا۔ اس نے طے کیا کہ اس سلسلے میں شاہ زور خان مزاری سے اپنا متوا بیان کرے گا اور اسے اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی مرضی کے بغیر وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا نہ چاہتا تھا۔
वैसे भी सरदार मज़ारी की मदद और ताउन के बगैर ज़मीन फ़रोख्त करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। मज़ारी के अलावा किसी के साथ न उसका रब्त ज़ब्त था, न मेल मिलाप। इलाके की ज़मींदारों और सरकारी अफसरों से कभी मुलाकात भी हुई तो हमेशा सरदार मज़ारी के साथ ही हुई। इन मुलाकातों की नौइयत भी रस्मी थी और सूरत आशिनाई तक महदूद थी। रहीम दाद तमाम दिन दिलावर वाला की अराज़ी बेचने के बारे में सोचता रहा, लेकिन रात को उसने अपना इरादा बदल दिया। हुआ यह कि सरदार मज़ारी सहपहर ही को रुझान चला गया। उसके बीमार और ज़ईफ़ मामू की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई थी। वो रात गए तक वापस न आया। रहीम दाद ने खाना खाया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। फ़िज़ा में अम्स थी, घुटन थी, हवा ठहरी हुई थी, आसमान पर गुबार छाया था। मेहमान खाने का एक मुलाजिम सरहाने खड़ा आहिस्ता आहिस्ता पंखा झल रहा था। रहीम दाद ने उसे पहली बार देखा था। करवट बदल कर उसका सरसरी जायज़ा लिया। पूछा, तू इधर नया नया लगा है, मैंने तुझे पहले नहीं देखा। सही, तूने बिल्कुल ठीक सोचा, मुलाजिम ने जवाब दिया। सरदार ने पिछले ही जुमे को मुझे अपना बाना लगाया है। मुझे इधर आए हुए आज 6वां रोज़ है। तेरा नाम क्या है? रहीम दाद ने दरियाफ्त किया। अब तो जी सब मुझे दरियामा कहते हैं। लगता है पहले तेरा नाम कुछ और होता था। हाँ सही, मेरा नाम पहले मनसब होता था, दरियामा ने बताया। तब मैं मुजफ्फरगढ़ में गोरमानियों के पास छमाईदार होता था। तू गोरमानियों के पास क्यों नहीं रहा? सही, तुझे पता ही है, छमाईदार दोनों ही फसलें तैयार करता है, पर उसे फसल की वाढ़ी पर राखी शाकी तो मिलती नहीं, कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती। कपड़ा लता भी तब मिलता है जब बिल्कुल फट जाता है, सिर्फ रोटी मिलती है। दरियामा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। राहक या मज़ारा तो राहकी लेने के अलावा मंजी पर भी बैठ सकता है, पर छमाईदार तो सिर्फ ज़मीन पर बैठ सकता है, और ज़मींदार की इजाज़त के बिना परना भी नहीं कर सकता। उसका लहजा तल्ख हो गया। छमाईदार तो सही विकार करने के लिए पैदा होता है, और विकार करते करते एक रोज़ ख़त्म हो जाता है। ये बता, तू छमाईदार कैसे बन गया? सही, गाल इस तरह है कि मेरे प्यूं ने ज़मींदार से 350 रुपये उधार लिया था। उसकी खड़ी फसल छल और सैलाब में बह गई थी। मवेशी भी बह गए थे, कुछ भी ना बचा था, दरियामा ने बताया। ज़मींदार ने उधार भी दिया तो इस शर्त पर कि जब तक उधार अदा न होगा तब तक मैं उसके पास रहूँगा। तब मैं 14 बरस का होता था। तेरे प्यूं ने ज़मींदार के 300 उधार के अदा नहीं किए? रहीम दाद ने उसे गौर से देखा। वो छरीरे जिस्म का नौजवान था, कद ज़्यादा ऊंचा ना था, मूँछें स्याही माइल थीं मगर ज़्यादा घनी न थीं। तू 22 साल से तो कम का नहीं लगता। सही, तूने ठीक सोचा। माँ बताती थी जब मैं पैदा हुआ तब कोयटा में ज़लज़ला आया था। उसने रहीम दाद का क़ियास दुरुस्त करार देते हुए कहा। मैं गरमानियों के पास 7 साल से ऊपर ही रहा। मेरे प्यू का उधार अदा करते करते मरण हो गया, पर वो कम ना हुआ, कुछ बढ़ ही गया। वो कैसे? रहीम दाद ने हैरत ज़दा नज़रों से उसकी जानिब देखा। तेरी गल समझ नहीं आई। वो ऐसा है सही, दरियामा ने वजाहत की। ज़मींदार का कारदार हर साल सूद लगाकर उधार की रकम बढ़ा देता था। मेरा प्यू जितना अदा नहीं करता था, सूद उससे ज़्यादा लग जाता था। उसने गहरी सांस भरी। ज़मींदार तो समझो उधार के बदले सारी ही फसल उठा ले जाता था। तब तो उसका उधार अदा हो जाना चाहिए था। कैसे अदा हो जाता? दरियामा ने बताया। सही, तू तो ज़मींदार है, तूने पता है नाई मोची लोहार तरखान और ऐसे ही सारे कमियों को फसल से हिस्से के तौर पर जोरो लग दिया जाता है।
وہ بھی راہک اور مزارے کی ڈھیریوں سے دیا جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا۔ آدھا مالیہ بھی راہک کو دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے ٹیکس ہیں جو زمیندار کو دینے ہوتے ہیں۔ در ٹیکس، کھڑکی ٹیکس، ککڑ ٹیکس، مجھ ٹیکس، منڈن ٹیکس، پرنا ٹیکس، مرن ٹیکس، کتنے ہی تو ٹیکس ہیں، اور سارے ہی فصل کی واڈھی پر زمیندار کو ادا کیے جاتے ہیں۔ مزارے یا راہک کے پاس فصل میں سے بچتا کیا ہے؟ بیج اور کھاد خریدنے کے لیے ہر فصل پر ادھار ہی لینا پڑتا ہے۔ رحیم داد نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، مطلب کی گل بات کر۔ اس کا لہجہ قدرے تیکھا تھا۔ یہ بتا تو نے اپنا نام کیوں بدلا؟ سائیں میں یہی بتا رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر دبی زبان سے کہا، وہ ایسا ہوا جی، مجھے وسطی کی ایک رن سے پیار ہو گیا۔ رحیم داد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دریامہ کی باتوں میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، کون تھی وہ؟ سائیں، اس کا نام سوچلا تھا۔ دریامہ کی آنکھوں میں چراغ جھلملانے لگے۔ ویسے تو وہ رنڈ بیوہ تھی، پر دیکھنے میں بالکل کنواری لگتی تھی۔ جوان اور سونی تھی، بال بچہ بھی نہ تھا، کوئی بھی اس کا نہ تھا، صرف ایک بوڑھا چاچا تھا۔ تو نے سوچلا سے بیاہ کر لیا تھا؟ سائیں ارادہ تو یہی تھا، دریامہ نے بتایا، پر زمیندار کی مرضی کے بنا کیسے پرنا یا بیاہ کر سکتا تھا؟ میں نے اجازت مانگی تو وہ ایک دم گرم ہو گیا، آنکھیں نکال کر بولا، تو چھمائی دار ہو کر پرنا کرے گا؟ خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ ابھی تو وہ ادھار بھی ادا نہیں ہوا جو تیرے پیو نے لیا تھا۔ چل دفع ہو یہاں سے، آگے ایسی گال سوچنا بھی نہیں۔ اس نے بجھی ہوئی نظروں سے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ سائیں، وہ بہت وڈا زمیندار ہے، ہزاروں کلہ زمین ہے اس کے پاس۔ وہ اتنا ناراض ہوا کہ میں ڈر کر منت اور زاری کرنے لگا، پر اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے اپنے کمدار کو بلا کر حکم دیا، اس کے 100 جوتے لگا تاکہ آگے پر نہ کرنے کی نہ سوچے۔ اس نے وہیں ٹھک ٹھک 100 جوتے لگائے اور دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ دریا میں رحیم داد نے اسے مخاطب کیا، تیرے زمیندار نے ٹھیک ہی تو کیا۔ تو نے سوچلا سے یاری لگانے سے پہلے یہ نہیں سوچا اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا، کپڑا لتا کیسے بنائے گا؟ تو چھمائی دار تھا، تجھے تنخواہ تو ملتی نہیں تھی، فصل سے بٹائی یا راکی بھی نہیں ملتی تھی۔ بیاہ یا پرنا کرتا تو گھر والی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا۔ سائیں، وہ بہت محنتی زال ہے، مونج سے رسیاں بٹتی، کھجور کی پتیوں سے پنکھے اور چٹائیاں بناتی، دریامہ نے بتایا۔ اور بھی کئی طرح کے کام کرتی تھی۔ اپنی روٹی تو وہ محنت کر کے کھا ہی سکتی تھی، اور مجھے بھی کھلا سکتی تھی، وہ تو میرا بازو بن سکتی تھی۔ جب زمیندار نے پرنا کرنے کی اجازت نہ دی تو نے کیا کیا؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ سائیں، میں نے یہ کیا، ایک رات جب سردی بہت تھی اور اندھیارا بھی تھا، میں نے سوچلا کو اپنے ساتھ لیا اور چھپتا چھپاتا وسطی سے نکل کر خانے وال پہنچا۔ ایک ملا سے نکاح پڑھوایا اور وہ میری رن بن گئی۔ خانے وال میں تو کیا کرتا رہا؟ خانے وال تو میں تھوڑے دن رہا، دریامہ نے رحیم داد کے سوال کے جواب میں بتایا۔ میں وہاں سے رحیم یار خان پہنچا اور مخدوموں کے پاس چلا گیا۔ سائیں، میں ریاستی ہوں، میرا دادا بھی ادھر ہی کا ہوتا تھا، میرا وڈا بھرا وہاں راہک تھا، میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے مجھے اور میری رن سوچلا کو مخدوموں کے پاس لگا دیا۔ وہ حویلی میں کام کرتی تھی اور میں پہرے دار لگا دیا گیا۔ وہ حویلی مخدوم کے وڈے پتر مخدوم زادے کی تھی۔ وہ جی بہت وڈا حاکم ہے، صوبائی وزیر ہے، ریس میں گھوڑے دوڑاتا ہے، سیاست لڑاتا ہے، بینکوں سے ادھار لیتا ہے اور کبھی واپس نہیں کرتا، عیش کرتا ہے،
बहुत ठाठ हैं जी उसके। सुना है उसकी तो कई घरवालियां हैं, हवेलियां भी कई होंगी। सही ये तो मैंने पता नहीं उसकी हवेलियां कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं, पर जाल कई हैं। दरियामा ने मुस्कुरा कर कहा, एक को तो उसने छोड़ रखा है, वो कराची में होती है, नाई का काम करती है उधर। रहीम दाद ने चौंक कर उसे देखा, हैरत ज़दा होकर पूछा, नाई का काम करती है? वो उठकर बैठ गया। हाँ सही, मैंने यही सुना है, तुझसे मैंने झूठ नहीं बोलना। दरियामा ने दबी ज़बान से कहा, उसने ये काम विलायत जाकर सीखा है, पर वो सिर्फ रन्ना के बाल काटती है। उसके पास कई जाल मुलाजिम हैं, वो बदशक्ल रन को सोनी और पुट्टी को जवान बना देती है। उसकी बहुत आमदनी है जी। वैसे भी उसे मखदूमज़ादे से महर में बहुत रुपया मिला है। सही, उसने तो एक फ़िल्म भी बनाई है, बहुत ज़बरदस्त रन है। मखदूमज़ादा अब तक उससे डरता है। ये तूने बहुत अजब गाल सुनाई। रहीम दाद अभी तक हैरत ज़दा था। दरियामा ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जे पाया तो मुस्कुरा कर बोला, सही, तुझे एक और अजब गाल सुनाऊं? ज़रूर सुना। रहीम दाद ने उसकी बातों में गहरी दिलचस्पी लेते हुए कहा। उसके लहजे में बेकरारी थी। सही, वो ऐसा हुआ कि मखदूमज़ादे को एक वड्डे सरकारी अफसर की बेटी से प्यार हो गया। दोनों में बहुत दिन तक यारी चलती रही, पर जब मखदूमज़ादे ने उससे परना करना चाहा तो पहले तो उसके प्यू ने इनकार कर दिया, फिर उसने एक कड़ी शर्त लगाई। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और खामोशी से पंखा झलने लगा। रहीम दाद उसकी खामोशी ज़्यादा देर बर्दाश्त न कर सका। उसने कुरेद कर पूछा, परना या ब्याह करने की क्या शर्त लगाई थी उसने? उसने ये शर्त लगाई कि परना तब ही हो सकता है जब मखदूम खुद अपने पुत्र का बाजू मंगण के लिए उसके पास आए। दरियामा ने बताया, ये शर्त इसलिए लगाई थी कि उसे पता था कि मखदूम बाजू मंगण के लिए नहीं आएगा। उसने सुन रखा था कि मखदूम इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। असली गाल ये है सही कि वो अपनी बेटी का मखदूमज़ादे से परना करना ही ना चाहता था। आगे क्या हुआ? रहीम दाद ने बेचैनी से पूछा। मखदूमज़ादे ने अपने प्यू की बहुत मिन्नत की और किसी न किसी तरह उसे राजी बाजी भी कर लिया। दरियामा ने रहीम दाद को मुतल्ला किया। मखदूम बाजू मंगण के लिए गया, पर मखदूमज़ादे के साथ सरकारी अफसर की बेटी का परना ना हो सका। क्यों? रहीम दाद ने फौरी रद्द अमल का इजहार किया। सही, मैंने तो सिर्फ इतना पता है कि मखदूम वापस आया तो वो भी उसके साथ थी। दरियामा ने निहायत सादगी से बताया, पर अब वो मखदूम की रन थी और मखदूमज़ादे की सौतेली माँ बन चुकी थी। तू सच कह रहा है? रहीम दाद ने यकीन न माने के अंदाज में पूछा। हाँ सही, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मखदूमज़ादे को पता चला होगा तो बहुत नाराज़ हुआ होगा। ना सही, उसने कुछ भी ना किया, चुप करके बैठ गया। पर मखदूम तो बहुत बूढ़ा है। रहीम दाद के बुशरे से ताज्जुब झलक रहा था। कुड़ी के प्यू ने उसके साथ कैसे ब्याह कर दिया? पता नहीं जी मखदूम ने क्या चक्कर चलाया। दरियामा ने बताया, मुझे तो ये मालूम है वो अब मखदूम की घरवाली है। मखदूमज़ादे ने अपने प्यू की इस ज्यादती और हकमारी पर कुछ नहीं किया। रहीम दाद ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, उसने कुछ न कुछ रोला तो ज़रूर डाला होगा। उसने सिर्फ इतना किया। दरियामा ने सरगोशी के अंदाज में आहिस्ता से कहा, उसने चुपके चुपके उससे यारी लगा रखी है। वो लम्हे भर के लिए खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अब तो मखदूम को भी इस यारी आशनाई का पता चल गया है, पर उसने कभी शोर शराबा नहीं किया। बदनामी के डर से चुप करके रह गया होगा। ऐसा ही होगा, दरियामे ने मुख्तसर जवाब दिया।
रहीम दाद ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा, दरियामे, तूने ये नहीं बताया कि तेरा नाम मनसब से दरियामा कैसे पड़ गया? तूने खुद बदला है? ना सही, मैं क्यों ऐसा करने लगा? उसने वजाहत की। एक रोज़ मखदूम का हुक्म आया कि मैं अपना नाम बदल कर दरियाम रख लूँ। ये हुक्म इसलिए आया था कि उसके एक पोते का नाम उन्हीं दिनों मनसब रखा गया था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। मखदूम ये कैसे सुन सकता था कि उसके मामूली नौकर का नाम भी वही हो जो एक मखदूम ज़ादे का था। सही, इस तरह मैं मनसब से दरियाम बन गया, फिर आगे चलकर दरियामा हो गया। तू मखदूमों के पास से इधर कैसे आ गया? दरियामा ने कोई जवाब ना दिया, खामोश खड़ा हौले हौले पंखा झलता रहा। रहीम दाद ने इसरार किया, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सही, डर लगता है, दरियामा ने अटकते हुए कहा। यूं समझ ले मेरी मत मारी गई। उसने कदरे तामुल किया। मखदूम की एक बेटी ने मेरे साथ के एक पहरेदार के साथ यारी लगा रखी थी। वो था भी मनमौजी और सोना घबरू। सबको मखदूम ज़ादी के साथ उसकी यारी का पता था, पर मुझे खैर ख्वाही सूझी। एक रोज़ मखदूम के पास पहुंचा। शाम हो चुकी थी, वो अकेला ही बैठा था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मखदूम ने तेरी गलबात सुनकर क्या किया? सही, वो तो एकदम गर्म हो गया। दरियामा ने रहीम दाद के सवाल के जवाब में कहा। इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि झट एक कमदार को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। उसने रहीम दाद की जानिब मुड़कर देखा। सही, उसकी अपनी जेल है, ऐसी ही जैसे इधर के सरदारों की होती है। तू जेल में कब तक रहा? मैं जेल गया ही नहीं, उसने बताया। कमदार मुझे जेल की तरफ लेके चला तो रस्ते में मैंने पेट पर हाथ रख कर बहाना बनाया कि सख्त दर्द हो रहा है। पहले तो उसने आंखें दिखाईं, पर जब मैंने उसकी बहुत मिन्नत की तब वो मुझे टट्टी कराने के लिए खेतों की तरफ ले गया। शाम का अंधियारा तो फैला ही था। खेतों में घुसते ही मैं उसकी नज़रों से बचता बचाता धीरे धीरे एक तरफ निकल गया और सवेरा होने से पहले ही मखदूमों की बस्ती से दूर चला गया। तेरी घरवाली उधर ही रह गई? हाँ सही, वो उधर ही है, दरियामा ने बताया। मेरे इस तरह फरार होने पर मेरी रन को सज़ा मिली। उसे जेल में डाल दिया गया। मेरे भिरा को भी सज़ा दी गई। उसे हुक्म दिया गया कि मुझे पकड़कर हाजिर करे, वरना 2500 जुर्माना भरे। जब तक जुर्माना अदा ना होगा जेल में रखा जाएगा। सही, वो बहुत गरीब है, हलीम है, मामूली राहक है। इतना भारी जुर्माना कैसे अदा करता? इसलिए उसे भी जेल में बंद कर दिया गया। ये तूने ठीक नहीं किया। रहीम दाद ने मुंह बिगाड़ कर अपनी नफरत का इजहार किया। खुद तो साफ बचकर निकल आया, अपने भिरा और घरवाली को फंसवा दिया। उनके साथ तो बहुत जुल्म हुआ। सही, तू ठीक कह रहा है, मेरी ही वजह से दोनों को जेल जाना पड़ा। उसने नज़रें झुकाकर सफाई पेश करने की कोशिश की। पर मैं करता भी क्या? मखदूम के पास चला जाऊं तो वो मुझे जेल में तो डाल ही देगा, पता नहीं और जाने कितनी कड़ी सज़ा दे। उसने गहरी सांस भरी। मैं तो अब 2500 रुपये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि भरजाई को पहुँचा दूँ। जुर्माना मिल जाए तो मखदूम मेरे भिरा को रिहा कर देगा। वो बाहर निकलने के बाद मिन्नत जारी करके मेरी रन सोचला को भी जेल से रिहाई दिला सकता है। तूने अब तक कितना रुपया इकट्ठा कर लिया? अभी तो पूरे 250 भी इकट्ठे नहीं हुए, दरियामा ने बुझे हुए लहजे में कहा। मखदूमों की बस्ती से निकलने के बाद पहले तो मैं मुल्तान में गीलानियों के पास रहा। उधर मेरे चाचा का एक पुत्र होता है। मेरे उस सौतर ने मुझे गीलानियों के डेरे पर लगवा दिया। तूने गीलानियों की नौकरी क्यों छोड़ दी?
सईं तुझे ये तो पता होगा, गिलानी भी गद्दी नशीन और मखदूम ज़ादे होते हैं, बहुत बड़े ज़मींदार भी हैं, दरियामा ने बताया। गिलानियों को किसी तरह मेरे बारे में पता चल गया। वो मुझे पकड़कर मखदूमों के पास भेजना चाहते थे। मेरे सौतर को गिलानियों के इरादे के बारे में मालूम हो गया। उसने मुझे बताया अब उधर रहना ख़तरनाक था, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गया। पर सईं, मैंने इधर भी ज़्यादा दिन नहीं ठहरना। अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। सईं तू सदा जीवी, रब राजी होवे, तू सरदार से ये गाल ना बताना। फिक्र ना कर, मैं तेरे बारे में उसे कुछ नहीं बताऊंगा। रहीम दाद ने उसे इत्मीनान दिलाया। पर मुझे ये बता तू इधर ठहरना क्यों नहीं चाहता? सईं, इधर रहकर मैं 2500 रुपया कभी इकट्ठा नहीं कर सकूंगा। दरियामा ने वजाहत की। गिलानियों के पास होता था तो डेरे पर बड़े ज़मींदार और सरकारी अफसर रोज़ी आकर ठहरते थे, मुझे बख्शिश देते थे। पर इधर तो बिल्कुल सुक्का मामला है, न बख्शिश न इनाम, कुछ भी मिलता मिलाता नहीं। उसके अंदाज में हुस्ने तलब था। रहीम दाद फौरन भांप गया कि बिन बुलाए वो क्यों उसके पास आया और पंखा झलना शुरू कर दिया। इस खिदमत गुजारी का मतलब उस पर वाज़ेह हो चुका था, मगर इस वक्त वो उसे कुछ दे नहीं सकता था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने दरियामा से दरियाफ्त किया, तू इधर आया ही क्यों? मुल्तान की तरह किसी और बड़े शहर की तरफ निकल जाता, किसी ऐसे ज़मींदार की हवेली पर लग जाता जिसके डेरे पर बड़े अफसर और ज़मींदार आकर ठहरते हैं। ऐसा ही करूँगा जी। मेरा इरादा कराची जाने का है। मुझे पता है वो कितना बड़ा शहर है, उधर काम भी मिल जाता है और मजदूरी भी ठीक ठाक लगती है, दरियामा ने बताया। इधर तो सईं, मैं मखदूमों और गुरमानियों की सज़ा से बचने के लिए आ गया था। मैंने तो कोई संगीन जुर्म भी नहीं किया। वो जो कत्ल, डकैती और ऐसे ही दूसरे बड़े बड़े जुर्म करते हैं, उधर से भागकर इसी तरफ आते हैं, किसी बड़े सरदार के बाने या नौकर बन जाते हैं। सरदार की पनाह मिल जाए तो ना पुलिस कुछ बिगाड़ सकती है और ना कानून ना अदालत। इधर तो सरदारों ही का कानून चलता है। सही, मैं गलत तो नहीं कह रहा? रहीम दाद ने गौर किया। दरियामा बिल्कुल ठीक कह रहा है। साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि जिस तरह दूसरे अजला और इलाकों के मुकाबले में दरियामा यहाँ ख़ुद को महफूज समझता है, इसी तरह कोटला हरकशन की बनिस्बत वो भी डेरा गाजी खां में ज़्यादा महफूज है। कोटला हरकशन में किसी भी वक्त उसका कोई ऐसा क़राबतदार या शिनासा मिल सकता है जो उसे पहचान लेता, पुलिस से मुखबरी कर देता, फिर जेल ही नहीं उसे फांसी पर लटकना पड़ता। नाम और हुलिया तब्दील करने के बावजूद ख़तरा उसके सर पर मंडला रहा था। डेरा गाजी खान में यह ख़तरा कम बल्कि ना होने के बराबर था। यहाँ न किसी जान पहचान वाले से मुठभेड़ होने का खदशा था, न पुलिस का धड़का। उसने दिलावर वाला की अराज़ी फ़रोख्त करने और इस सिलसिले में सरदार शाहज़ोर मज़ारी से बात करने का इरादा तर्क कर दिया। शाहज़ोर मज़ारी रोजान से वापस आ गया था, मगर रहीम दाद से उसकी मुलाकात न हुई। वो कचहरी में बैठा मुकदमात के फ़ैसले सुना रहा था। रहीम दाद भी कचहरी में हस्बे मामूल दिल बहलाने और वक्त गुजारने की गर्ज से चला गया। उसने देखा चाकर खान सरगानी कचहरी में मौजूद था। सरदार मज़ारी भी पुरनिहायत आन बान से बैठा था। उसके रूबरू बदील सर झुकाए खामोश खड़ा था। करीब ही एक उधेड़ औरत सहमी हुई खड़ी थी। उसका लिबास निहायत बोसीदा था, चेहरा वीरान और उजड़ा हुआ था।
अफलास और सख्त मेहनत ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। वो बदील की माँ थी। उसके साथ एक नौउम्र लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र 13-14 साल के लगभग थी, मगर ग़िज़ाइयत की कमी के बायस उसका जिस्म बढ़ने और फैलने के बजाय सुकड़ कर रह गया था। वो अपनी उम्र से कम नज़र आ रही थी। वो दुपट्टे के आंचल से बकल मार कर चेहरा किसी कदर छुपाए हुए थी। उसकी आंखों में खौफ के साए फैले थे। सरदार शाहजोर खान मज़ारी ने गर्दन मोड़कर सरगानी को देखा। ऊंची और गर्जदार आवाज़ से बोला, चाकर। उसने हाथ उठाकर बदील की जानिब इशारा किया। इसने चट्टी की शराइत पूरी कर दी? हाँ सही। चाकर खां सरगानी ने निहायत अदब से सर झुकाकर जवाब दिया। बदील ने जुर्माने की रकम और मुकदमे की फीस जमा करा दी है। माँ और बहन को भी ले आया है। दोनों कचहरी में हाजिर हैं। सरदार ने बदील की माँ और बहन को नज़र भर कर देखा, फिर हुक्म दिया, फैसले की रूह से सावनी को बदील की तहवील में दे दिया जाए। सावनी की माँ को 250 रुपये तावान के दिए जाएं। बदील की माँ और बहन को कोर्ट में रखा जाए। वो अब उधर ही रहेंगी। कचहरी पर सकूत तारी हो गया। बदील की माँ ने ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकाला। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। देखते ही देखते आंसू टिपक टिपक कर रुखसारों पर गिरने लगे। बेटी जो अब तक हैरान और परेशान खड़ी थी, माँ को आंसू बहाते देखकर रोने लगी। सरदार मज़ारी ने सावनी को बुलाया। वो कमरे में दाखिल हुई। रहीम दाद ने उसे गौर से देखा। उसका रंग रूप अब निखर गया था। बालों में तेल चमक रहा था। लिबास उजला था। जिस्म भी अब पहले की निस्बत सडोल और किसी कदर भारी हो गया था। आंखों में दोशीज़गी की हया और झिझक के बजाय बेबाकी और शोखी नुमायाँ थी। सरदार मज़ारी ने सावनी को बदील के हवाले करते हुए नसीहत के साथ साथ तनबीह भी की। इसे ले जा, अभी जाकर मस्जिद के मुल्ला को बुलाना और इसके साथ निकाह पढ़वा लेना। अब मैं तेरे खिलाफ स्याहकारी का इल्ज़ाम ना सुनूं, वरना कड़ी सज़ा दूंगा। बदील गिड़गिड़ाकर दुआएं देने लगा। सही सरदार सदा जीवीं, बालीं बच्चें सुखी सेहत होवीं, खैर सलाह हो, रब राज़ी हो। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। इलाया गिलाया माफ़। सावनी आगे बढ़ी और बदील के करीब जाकर खड़ी हो गई। बदील ने मुड़कर माँ और बहन को देखा। गहरी सांस भरी। दोनों सिसकियाँ भरने लगीं। वो उनसे रुखसत होते हुए कुछ कह भी ना सका। गर्दन झुकाई, मुड़ा और आस्तीन से आंसू पूंछता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ा। सावनी उसके साथ साथ चली। दोनों बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद बदील की माँ और बहन एक कारिंदे की निगरानी में कचहरी के बाहर चली गईं। दोनों को कोर्ट में पहुंचा दिया गया। कचहरी बर्खास्त होने के बाद चाकर खान सरगानी फ़ौरन रहीम दाद के कमरे में पहुंचा। रहीम दाद ने दरियाफ्त किया, जिस काम के लिए तू गया था उसका क्या बना? उसके लहजे से बेचैनी साफ हयां थी। सही तेरा हुक्म चाहिए। वो चहक कर बोला, तेरा काम हो गया, एकदम पक्का काम हो गया। रजिस्टर खसरा गर्दावरी में अराजी के इंतकालात का इंदराज तेरे नाम हो गया। पिछले इंतकालात खारिज कर दिए गए। मैंने अपने सामने पटवारी से कराए हैं। वो खिलखिला कर बेतकल्लुफ़ी से हंसा। करता कैसे नहीं, सदर दफ्तर का हुक्म था। फिर उसकी मुट्ठी भी तो ठीक तरह गर्म की थी। उसने कदरे तामुल किया। इसके बगैर तो सही काम चलता ही नहीं।
मुझे पता था तू पक्का ही काम करके आएगा। सरदार बिल्कुल ठीक कहता है। चाकर, तू बहुत होशियार बंदा है। रहीम दाद ने खुश होकर दाद दी। ये बता अजीज़ कटवाल किधर है? वो अब तक नज़र नहीं आया। सईं चौधरी, मैंने उसे उधर छोड़ दिया। सरगानी ने रहीम दाद को मुतल्ला किया। वो ये पता करके आएगा कि कब्ज़ा मिलने में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। अगर ऐसा इम्कान हुआ तो इसका पहले से बंदोबस्त कर लिया जाए। सरगानी ने मज़ीद बातचीत न की। वो चला गया। रहीम दाद की 2 रोज़ तक उससे मुलाकात ना हो सकी। तीसरे रोज़ दिन ढले वो आया। अजीज़ कटवाल उसके हमराह था। दोनों खामोशी से सरकंडों के मोंढों पर बैठ गए। गठवाल नठाल और थका हुआ नज़र आ रहा था। उसके बुशरे से परेशानी झलक रही थी। सरगानी भी गुमसुम था। रहीम दाद ने धड़कते दिल से पूछा, गठवाल, क्या खबर लाया? तू परेशान परेशान नज़र आ रहा है। सही गाल ही ऐसी है, उसने बुझे हुए लहजे में कहा। साफ साफ बता। रहीम दाद ने गठवाल को तीखी नज़रों से देखा। सही, कब्ज़ा मिलने में बहुत मुश्किल पड़ेगी, गठवाल ने बताया। इंतकालात खारिज होने की इत्ला मेरे पहुंचने से पहले ही दिलावर वाला पहुंच गई थी। वो तो जी बहुत सरकश और झगड़ालू बंदे हैं। मैंने उनको नरमी से समझाने बुझाने की कोशिश की तो मेरे गले पड़ गए। गुस्से से आंखें निकाल कर ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे। तूने क्या किया? रहीम दाद की आवाज़ ऊंची हो गई। चेहरे पर झुंझुलाहट छा गई। सही, मैंने क्या करना था? चुप करके चला आया। अजीज़ कटवाल ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर सफाई पेश की। वैसे तो वो तादाद में 18 हैं। उनमें से भी सिर्फ 10 ने मालिकाना हुकूक हासिल कर लिए थे, वही जिनके इंतकालात खारिज कर दिए गए। हाँ सही, गठवाल ने बताया। 8 तो अभी तक राहक और मज़ारे हैं। उनका कब्ज़ा तो पहले ही गैर कानूनी था। उसने नज़रें उठाकर रहीम दाद के चेहरे की जानिब देखा। पर सही, वो सब एक हैं। उन्होंने आपस में संगत कर रखी है। सभी एक दूसरे की पूरी तरह मदद कर रहे हैं। पिंड के दूसरे बंदे क्या कहते हैं? रहीम दाद ने सूरत हाल पूरी तरह समझने की गर्ज से कुरेद कर दरियाफ्त किया। तू उनसे भी मिला था? पहले मैं उन्हीं से मिला था, गठवाल ने मुतल्ला किया। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि पूरी वस्ती ही राहकों और मज़ारों के साथ है। वो तो सही होना ही चाहिए, चाकर खान सरगानी पहली बार बोला। बरसों से इकट्ठे रहते आए हैं, कौम भी एक है, सारे ही तो बोहड़ हैं, आपस में गहरे रिश्ते नाते हैं। रहीम दाद खामोश रहा। अजीज़ गठवाल भी कुछ ना बोला, मगर चाकर खान ज़्यादा देर खामोश ना रह सका। उसने रहीम दाद को इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। सही, फिक्र की कोई गाल नहीं। दिलावर वाला तू गया था या गठवाल? रहीम दाद ने झुंझुला कर कहा। इसे इधर के बारे में ज़्यादा पता है या तुझे? सही, नाराज ना हो, सरगानी ने नरम लहजे में कहा। गठवाल से सारी बातें मैं पहले ही सुन चुका हूँ। मुझे सब पता है और इसके बारे में बराबर सोचता भी रहा हूँ। क्या सोचा तूने? रहीम दाद के चेहरे से झुंझुलाहट बदस्तूर आया थी। सही, तुझे तो पता ही है, ज़मींदारी में तो ऐसे चक्कर चलते ही रहते हैं। उसका लहजा बदस्तूर इत्मीनान बख्श था। राहकों के साथ तो ऐसे झगड़े टंटे रोज़ की गाल है। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ गल कर। रहीम दाद ने सरगानी को तीखी नज़रों से देखा। सही, मैं सरदार को सब कुछ बता दूंगा, तू भी उससे बात कर लेना, चाकर खान सरगानी ने वजाहत की। सरदार अज़मतुल्लाह तरेशक से मदद लेनी होगी। वो अपने सरदार का गहरा यार है। दिलावर वाला उसी के इलाके में है। सरदार अज़मतुल्लाह बहुत वड्डा ज़मींदार है।
اور بہت زوراور سردار بھی ہے۔ وہ مدد کرے گا تو قبضہ ایک ہی روز میں مل جائے گا۔ سارے راہکوں اور مزاروں کی سرکشی اور اکڑ رسی کے بل کی طرح نکال کر رکھ دے گا۔ سائیں، تو بالکل فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چاکر خان اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گٹھوال بھی کھڑا ہو گیا، دونوں چلے گئے۔ رحیم داد گمسم بیٹھا رہا۔ چاکر خان سرگانی کے اطمینان دلانے کے باوجود اس کی پریشانی رفع نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ شام نکھری نکھری تھی، فضا میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو بسی تھی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی، مگر اب مطلع صاف تھا۔ ہوا کے نرم نرم جھونکوں میں سرسراہٹ تھی، شگفتگی تھی۔ گہرے نیلے آسمان پر بادلوں کے سفید سفید ٹکڑے دوڑ رہے تھے۔ سردار شاہ زور خان مزاری اور رحیم داد مہمان خانے کے وسیع صحن میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ رحیم داد نے دلاور والا کی اراضی کا قضیہ چھیڑ دیا۔ وہ کسی قدر پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا، لیکن سردار مزاری اس کی ذہنی پریشانی سے مطلق متاثر نہ ہوا۔ بے نیازی سے بولا، سائیں چودھری، فکر نہ کر، چاکر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے سوچ رکھا ہے آگے کیا کرنا ہوگا۔ تو نے کیا سوچا؟ رحیم داد کے لہجے میں اضطراب تھا۔ سرکش اور جھگڑالو راہکوں کے بے دخل کر کے اپنے راہک لگانے ہوں گے۔ ان کو بے دخل نہ کیا گیا تو آگے بھی تنگ کرتے رہیں گے۔ بے دخل کرنے کی صورت میں تو بہت گڑبڑ ہوگی۔ رحیم داد نے دبی زبان سے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ پرانے مزارے ہیں، آسانی سے بے دخل نہیں ہوں گے۔ آسانی سے تو کوئی بھی راہک اور مزارہ زمین نہیں چھوڑتا۔ سردار مزاری کا لہجہ قدرے تیکھا ہو گیا۔ ان کو زبردستی بے دخل کرنا پڑتا ہے۔ پر یہ تو سوچ، دلاور والا تیری زمینداری سے دوری پر ہے۔ مجھے بھی پتا ہے کہ دلاور والا میری زمینداری سے دوری پر ہے۔ شاہ زور خان مزاری نے نہایت اعتماد سے کہا، پر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دلاور والا تمندر شک کے علاقے میں ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو میں تجھے متروکہ اراضی کی ادھر الاٹمنٹ نہ دلاتا۔ تریشکوں کے بارے میں چاکر بھی بتاتا تھا کہ زمین کا قبضہ لینے کے لیے ان سے مدد مل سکتی ہے۔ اس نے بالکل ٹھیک سوچا، صرف مدد نہیں، پوری مدد مل سکتی ہے۔ سردار مزاری نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، عظمت اللہ دریشک ادھر کا سردار ہوتا ہے۔ وہ میرا پرانا یار ہے، زوراور اور با اثر بھی ہے، بہت بڑا زمیندار ہے، ہزاروں ایکڑ پر اس کی زمینداری پھیلی ہوئی ہے۔ تب تو سب سے پہلے اس سے مشورہ کرنا ہوگا۔ خالی مشورہ ہی نہیں، راہکوں کو بے دخل کرنے کے لیے اس سے کچھ بندے بھی لینے ہوں گے۔ پولیس کی بھی مدد لینی ہوگی، بالکل لینی ہوگی۔ شاہ زور خان مزاری نے اتفاق رائے کیا۔ پولیس کی مدد کے بغیر کام آسانی سے نہیں بنے گا۔ کوئی کارروائی کرنے سے پہلے پولیس کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ تو بہت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، مزاری نے وضاحت کی۔ راہکوں اور مزاروں کو بے دخل کرنے کے لیے پولیس کی مدد سے ان کے خلاف کئی طرح کے مقدمے بنوانے ہوں گے۔ جو راہک زیادہ اکڑ دکھائیں گے اور گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو گرفتار کر کے تھانے میں بلوانا ہوگا، حوالات میں بند کر کے پٹائی کرانی ہوگی۔ اس نے داطلب نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ ان میں ڈر اور خوف پیدا کرنے
اور دہشت بٹھانے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سمجھ گیا نا میری بات کا مطلب؟ سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا۔ رحیم داد نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ بتا ادھر کے تھانے دار سے بھی تیری یاری ہے؟ پتہ نہیں آج کل ادھر کون تھانے دار لگا ہے۔ سردار مزاری نے رحیم داد کے سوال کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ تھانے دار کوئی بھی ہو، اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ عظمت اللہ تریشک کا تو یار ہی ہوگا۔ صرف تھانے دار ہی نہیں، سارے ہی سرکاری افسروں سے اس کی یاری ہے۔ ویسے تو تحصیل راجن پور کے سرکاری افسروں سے اپنی بھی گہری یاری ہے۔ وہ بے تکلفی سے کھل کر مسکرایا۔ سائیں چودھری، یہ تو تجھے بھی اچھی طرح پتا ہوگا، سرکاری افسروں سے یاری دوستی کے بغیر زمینداری نہیں چل سکتی۔ رحیم داد نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ذہنی الجھن کا اظہار کیا۔ تیری باتوں سے تو ایسا لگتا ہے یہ معاملہ تو لمبا ہی کھنچے گا۔ لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ سردار مزاری نے صاف گوئی سے کام لیا۔ پر میں تو اب زیادہ روز ادھر نہیں ٹھہر سکتا۔ رحیم داد کے لہجے میں بیزاری اور اکتاہٹ نمایاں تھی۔ مجھے کوٹلہ ہرکشن جانا ہے اور جلد ہی جانا ہے۔ میں نے ادھر کتنے ہی ضروری کام نمٹانے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو۔ ادھر آئے ہوئے تجھے کافی دن ہو گئے۔ سردار مزاری نے نرم لہجے میں کہا۔ میں کوشش کروں گا تیرا کام جلد سے جلد ہو جائے۔ ایسا کر، اپنے یار سردار عظمت اللہ تریشک کو مشورے کے لیے یہاں بلوا لے۔ رحیم داد نے تجویز پیش کی۔ ویسے ٹھیک تو یہی رہے گا کہ خود ہم کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ تو نے بالکل ٹھیک سوچا۔ سردار شہزور مزاری نے اس کی تجویز کی تائید کی۔ اب دیر کرنے کی ضرورت نہیں، کل ہی صبح اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے چاکر خان سرگانی کو طلب کیا۔ وہ آیا تو اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا اور ضروری ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ صبح سورج نکلنے سے قبل سردار شہزور خان مزاری کی کار حویلی کے پھاٹک کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور کار کے نزدیک ہی موجود تھا۔ چاکر خان سرگانی بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ سردار مزاری پھاٹک سے نمودار ہوا۔ رحیم داد اس کے ہمراہ تھا۔ عزیز کٹوال دونوں کے پیچھے پیچھے ادب سے سر جھکائے چل رہا تھا۔ چاکر خان نے بڑھ کر کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ مزاری کار میں داخل ہوا۔ رحیم داد کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ عزیز کٹوال کو آگے کی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چاکر خان سرگانی باہر ہی کھڑا رہا۔ وہ ان کے ہمراہ نہ گیا۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کی۔ آن کی آن میں آگے بڑھی اور گرد و غبار کے بادل اڑاتی ہوئی کچے راستے پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ دن ڈھلنے سے پہلے پہلے کار راجن پور پہنچ گئی۔ باب نمبر 43 اگلی ویڈیو میں سنیں۔